అది కాళ్ళ మధ్యలో నుంచి అటు వెళ్ళిపోయింది అయ్యా. కాళ్ళ కింద నుంచి తీయాలి దాన్ని. పెద్దదాన్ని కాళ్ళ కింద నుంచి देवी सरस्वती बाले बाले विजय नाम देवतो శ్రీరామం श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः उमामहेश्वराभ्यो नमः कालीभ्यो नमः जयभ्यो नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोत्रस्य नामधेयस्य धनस्य श्यामस्थैर्यधैर्यते जागृतस्वप्नोद्योक्तान् मनोवाक्कायकर्मेन्द्रियः रहस्य ज्ञानतो अज्ञातो समत्मानमेव शरीरम् श्री गोवृषभदेवतां गोवृषभदेवतां ध्यायामि ज्ञानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहयामि गोवृषभदेवतां नमः नवरत्नगतसमाहितां नमः मानयोः ओम भगवते देवाय नमः ओम रुद्राय देवाय नमः ओम उग्राय देवाय नमः ओम भीमाय देवाय కొంచెం వెనక్కి రండమ్మా మా కొంచెం వెనక్కి రండమ్మా सप्ताहे कामा जान्ये हिमात्वापणेहं भगेन गृहवच्चना
नेक्स्ट फ्लोर पैसा नहीं అలా ఉందండి. ఓం తదేవ లగ్నం చతురం తదేవ తారాగణం తదేవ పక్కన పెట్టేసి పక్కన వేసి ఇక్కడ బయట కర్పూరం ఉంటే బయట ఇప్పుడు కొట్టేయండి అలా కొట్టేయండి. ఓం ధ్రువం రాజా వరుణ ధ్రువం తేజ బృహస్పతి ధ్రువం ఇంద్రశ్చారణ ఓం తదేవ ధ్రువతి అలా వేసేది. ఓం తదేవ లగ్నం చతురం ఇలాగ వచ్చేది ఇలాగ ఈ మూలకి తదేవ లగ్నం స్మరామి జాతవేద శేషణ స్తంభానికి వేసేది అయ్యా స్తంభం దగ్గర వేసేది. హిమమే వరణస్వతీహ పాదధ్యాజనయాతావసరాకే సంమాయామి బ్రహ్మణాసే అహేతదాన వరుణ హవే లక్ష్మణమానః ఇంద్రోషి దేవం సమితారపవిమాదిశాం యమం యజ్ఞమశ్వినో మా బృహస్పతిర్దేవాప్పాంతే నమస్కృష్టానికానిభిః విశస్మాసం మామాంఛంతో మాత్మద్రాష్టమనరు ధ్రువాః పర్వతాయినే ధ్రువో రాజా విశామయో హే వేదమాభ్యదిష్టిష్ట ఇహ యద్భూతం యచ్చభవ్యం ఉదామృతం తశేషానః యదన్నేనాదిరోహతే ఏతావానస్య మహిమా అతోऽధ్యాయస్యామృతం దివి త్రిపాదోత్తావదైః పురుషः పాదోస్యేవ పాత్రः తతో విశ్వజ్ఞానో सत्यवान् सत्यसङ्कल्प सत्यभामा रतोजयी सुभद्रामूर्वजो विष्णुर्विष्णमुक्तिप्रदायकः जगद्विध्वंसी बाणासुरकलात्मकः युधिष्ठिरप्रतिष्ठाता बलिमर्हावतंसकः पार्थसारथिरव्यक्तो गीतामृतमहोदधिः कालीयफणिमाणिक्यरञ्जितः श्रीमदात्मजः दामोदरो यज्ञभोक्ता दानवेन्द्रविनाशकः మధ్యలో పెట్టండి. కలశస్థాపన ముహూర్తో వస్తు ఇప్పుడు మీరు కుర్చీలు వేసి కూర్చోండి. ఆపవాదికం సర్వం విశ్వా భూతాన్యామ ప్రణవ ఆపపశవాపో నమాపో అమృతమావ సంగాణ విరాడాప స్వరాడాపశ్చందాగుష్యాపో జ్యోతిగుష్యాపో యజుగుష్యాప సత్యమాప సర్వా దేవత ఆపభూద్భువస్వరామ ఓం ఓం నీళ్ళలో రాయండి. బ్రహ్మణం బ్రహ్మణస్పద ఆనస్వనోదిమే స్మితదా బ్రహ్మణ దేవి సరస్వతి వాజే వాదినీమణి దీనా పవిత్రే మధు గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవ మహేశ్వర
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आजन्या केशवाय स्वाहा नमः स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम माधवाय स्वाहा। ओम गोविंदाय नमः। विष्णुवे नमः। हस्तं प्रक्षाल्य नीलु हस्तं प्रक्षाल्य నమస్కారం చేసుకోండి చెప్పండి అస్మాకం చెప్పండి అస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య ओम माधवाय स्वाहा। हस्तं प्रक्षाल्य आचम्य आचम्य। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। कुतस्तेषां परापवहैषां देवरस्यामूर्तिस्तो जनार्दनः आपदां सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायण नमोस्तुते। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। कुतस्तेषां परापवहैषां देवरस्यामूर्तिस्तो जनार्दनः आपदां सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायण नमोस्तुते। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। एतत् समये सूर्यादीनां ग्रहाणां अत्यन्ता अनुकूलिता वदसिद्धिरस्तु फलं मनोरथफलसिद्धिरस्तु। हे हे उत्तिष्ठन्तु भोजनसाधाः यदि भोगार्हाः तेषां निरोधेन ब्रह्मागतसमारभे। ओम भूः भुवः शुद्धा आचमनीं समर्पयामि। ओम यत्पुर्येण अभिजा सप्तात्मप्रदयाः सप्तसर्वदत्प्रदाः देवाय त्यक्नन्तन्मानाः अबद्धं पुरुषं वसो संग्रहमण्डलस्नावादारः सर्वेभ्यो लोकाभ्यो नमः। वस्त्रान्धो पुष्पं समर्पयामि। तं यज्ञं परीक्ष्य प्रोक्षन्नो पुरुषं यागवद्वृताः आरभ्यहं संभव्यादिवाकं समस्तभावक्षेत्रं स्वस्ति पुण्याः वाचना मन्त्रजपपादोदकं पावं शुभं शुभं। स्वस्ति पुण्याः वाचना मन्त्रजपपादोदकं पावं। అగ్నిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి। ఆ కొబ్బరికాయ ఎదరగొట్టండి అయ్యా। యాపల్ ఏరియా ఆ ఫల ఆ అటో ముక్క ఇటో ఈ ఆడపిల్ల వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చాయి అవిరాసంయోతన యస్య భాంతరస్మయో యస్య హేతవాః యస్యేమా విశ్వా చేపట్టుకోండి పట్టుకోండి ఆడవాళ్ళకే అది ఆడవాళ్ళే మగవాళ్ళు అవసరం లేదు। అగ్నిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి।
अग्नन्नप्पादकृत्यगाः नक्षत्रं देवमिन्द्र इदमासां विचक्षणो अविराजं योहतर यस्य भान्तिरस्मयो यस्य गेतवा वा सर्वा वाञ्छन्तो मात्वद्राष्ट्रमधिव्रततो ध्रुवाज्योर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगतो ध्रुवाः पर्वताये ध्रुवो राजा विशामयोरस्तु మరి ఎవరో ఒకరు ఉండి ఆ బాల్ని పొంగిచ్చేలాగా చూసుకోవాలి. ఓకే, ఆడపిల్ల వెలిగించింది కాబట్టి కొంచెం నెయ్యి వేస్తే కిందనా అవసరం లేదండి. సరే అలా माधवाय स्वाहा केशवाय नमः तुदेशः सप्तः चन्द्रसुखदर्पयुक्त्वत्विशेषकाः गुणात्मसमनस्काधिकाः स्वाहान्तरक्षेपार्थयोगे नामे सुधां ददा विप्रदक्षिणहस्य विदिग्धमनसोपो परं वेदं नामे तथा अत्यनुद्धायन्न देशारुणं जरावत्मजोरुणं पुनमहोत्सव भगवद्गुणलोकात्ममुक्तात्म सर्वकामदो आत्मावो आसे डाक्टर आद्यस्थाने पादाया आद्यं विधात्या చూడంగారా దిగండి అందులోని అందులోని వండుతున్న 3 పొలం దిగండి పునః దర్యాపస్థీర్యా వామద్రవ్యానురోధాయాభిః आवायतारा सर्वेभ्यो देवताभ्यो सर्वेभ्यो देवताभ्य इदं नमः.
శుభ సందర్భం. మరి యొక్క శుభ సందర్భం ఏంటంటే మాస్టర్ పార్వతీ కుమార్ గారి జన్మదినోత్సవం. ఈ రెండు పురస్కరించుకొని ఈరోజు మనం విశిష్టమైన కార్యక్రమం నిర్వర్తించుకోబోతున్నాం. దీని ఎందు ఆధారము, అభిమానము, ఆసక్తి కలిగిన సోదరులు ఈ కార్యక్రమం కోసం ఎన్నో దశాబ్దాల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నారు. వారి చేత మామగారు శిలాఫలకం ఒకటి ఆవిష్కరించబడుతుంది. రాజమండ్రి अजो निरंजन कामजनक कंजलोचन मधुरा मधुरा नादो द्वारका नायको बलि वृंदावनांत मुक्ति प्रदायकः जगद्गुरुर्जगन्नाथो वेणुनाद विशारदः सुषभासुर विध्वंसी बाणासुरतारकः युधिष्ठिर प्रतिष्ठाता महिषावतंसकः जलक्रीडा समासक्ता गोपी वस्त्रापहारकः पुण्यश्लोकस्तेभ्यपादो वेदवेद्योदयानिधिः सर्वतीर्थात्मकः सर्वग्रहरूपी परात्परः एवं श्रीकृष्णदेवस्य नाम्नामस्तोत्तरं शतम् कृष्णनामामृतं नाम परमानन्दम् नमामि कमलां कान्तां कामां क्षीरोदसम्भवाम् अनुग्रहपरां बुद्धिमदगां हरिवल्लभां पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रसन्नां प्रसादाभिमुखीं प्रभां नमामि चन्द्रवदनां जनदां जगदेशौर्यां शुभप्रदां गणेशमगदानन्दां वरलक्ष्मीं वरप्रदां शोभां निरन्यपुराकारां समुद्रतले Viశ్వ
అంతా కృష్ణమయంగా జీవిస్తున్నారు కాబట్టి ఆవిడ సంకల్పం ఆ విధంగా వచ్చింది. ఈ పవిత్ర ప్రాంగణంలో ఆంధ్రదేశంలో కవులు అన్న వాళ్ళు ఎవరో కృష్ణ విగ్రహం దొరికింది. అది చెప్పడానికి కూడా కృష్ణ విగ్రహం చెప్పలేము, చూస్తే తప్ప. అదే ఈ రోజుకి ప్రాణాధారం. అది పెట్టుకున్న మామగారు కృష్ణతత్వాన్ని వ్యాప్తి చేసుకున్నారు. అలాంటి ఆధ్యాత్మిక బృందాలు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏమాత్రం అడావిడి లేకుండా నిశ్శబ్దంగా మంచిగా లేదు. ఆ కారణం చేత ఒకసారి ఆలోచించుకున్నా తెలియజేస్తానని చెప్తే భాస్కర్ మూర్తి గారు ఊరుకోలేదు. భాస్కర్ అయ్యా మీరు ఇంటి పరిస్థితిలోనే ఈ బాధ్యత సమాజంలో దుర్వినియోగం కాకుండా మా అమ్మగారి కృష్ణాశ్రమం నిర్వర్తింపబడాలంటే మీరే అంగీకరించాలి. ఆ పరిస్థితుల్లో మాస్టర్ గారు తీసుకొని వస్తే సార్ మా అమ్మగారి దగ్గరికి మాస్టర్ భారతి కుమార్ గారు, భాస్కర్ మూర్తి గారు, లలితమ్మ గారు సాక్ష్యం ఆ రోజు కార్యక్రమం ఇస్తే మా అమ్మగారు అదే అడిగారు, నాకు కావాల్సింది కృష్ణుడు బాధ్యత అని చెప్పాలి. ఆయన మీరు నా మార్గంలో ఉంటూ మార్గదర్శకంగా ఉన్నారు కాబట్టి నాకు నా ఉపకారం చేసి పెట్టాలన్నా ఇది నాకు కాదు కృష్ణుడికి అని చెప్పాను. ఆ మాటకి మాస్టర్ భారతి బాగా ఒడిపోయారు. కృష్ణుడికి ఉపకారం చేయలేమని చెప్పండి, చిన్న మాట కాదు కదా. ఈ మాట చెప్పారు కాబట్టి చూసుకోవాలని చెప్తే మామగారికి నన్ను పరిచయం చేశారు భాస్కర్ మూర్తి గారు. అమ్మాయి కురవాడు భారతీయ కుమార్ గారి కార్యక్రమాలన్నీ నిర్వర్తిస్తున్నాడు. ఈయన పేరు నానేత్ర. దాంతో ఆవిడ చాలా ఆనందపడిపోయి కూర్చోబెట్టుకుని ఆయన గురువు గారితో మాట్లాడలేను, నువ్వైతే నాకు బాగుంటుందని చేతులు చేయబట్టుకొని కూర్చోబెట్టి ఈ కృష్ణుడిని ఎవరు చూస్తారా అని ఎదురు చూస్తున్నా చాలా కాలం నుంచి. నా తర్వాత నా బాధ్యత చేస్తే ఇక్కడ నాకు కావలసిందా చక్కటి సేవలు కృష్ణుడికి సేవలో జరిగితే చాలు అని చెప్పి ఒక సంఘటన చెప్పారు. నేను ఉండిపోయే సంఘటన చెప్పారు. ఏమిటంటే మీ గురువు గారు ఇక్కడ కృష్ణమాచారి గారు మొదటిసారి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కుటీర్ ఇండస్ట్రీస్ అనుకుంటే పూర్వాశ్రమం దాన్ని తీసుకొచ్చిన అప్పుడు పద్మావతమ్మ గారు అంటే మన వసంత గారి తల్లి గారు ఆవిడ ఏంటంటే ఇక్కడ కృష్ణమాచారి గారిని తీసుకొచ్చి పరిచయం చేశారు. మామగారు ఈ సంస్థకి కావాల్సింది చేయవలసి ఉంటుంది, మీకు స్థలం కావాల్సిందంటే మాస్టర్ గారు అక్కడ కలిసి చేతి పట్టుకొని రావడమ్మా నేను కృష్ణాశ్రమంలోనే ఉంటానని చెప్పి ఒక ఫోటో ఇచ్చారు. మా శ్రీకే గారి జీవితంలో ఆయన ఫోటో ఎవరికి ఫోటో మేము నాకు తెలియదు. ఇచ్చి నేను ఉంటానమ్మా రమణమ్మ అన్నారని ఆ ఫోటో ఆవిడ నాకు ఇచ్చింది. చిన్న ఫ్రేమ్ కలిపి ఫోటో రోజు జరిగిన సన్నివేశం చెప్తున్నా చెప్పి ఇచ్చి ఇక్కడ ఆ కార్యక్రమాలు చూడాలా, ఆ బాధ్యత వహించాలా కావాలంటూ గురువు గారు చెప్పాను. గురువు గారికి ఏం చెప్పారంటే ఆ కృష్ణుడు చూపించి మీకు ఈ కృష్ణుడిని అప్పచెప్తున్నాను అన్నారు. ఇంకంతే ఆ రోజుతో మాస్టర్ భారతీ కుమార్ గారు స్థిరమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఏ వేస్తున్నారైనా కృష్ణాశ్రమానికి మామగారు అనుకున్నట్టుగా కృష్ణుడికి సేవ, కృష్ణాశ్రమం ఉదాహరణ. ఆ తర్వాత చాలా ప్రయత్నాలు జరిగినాయి. ఎవరిని మనం ప్రస్తావించుకునే విషయాలు కాదు. ఎందుకంటే కృష్ణ జననమే సంక్లిష్టమైంది. ఆయన పుట్టట్టుగా పుట్టాడు. అత్యంత క్లిష్ట సమయాల్లో క్లిష్ట పరిస్థితులు ఇది కూడా ఆ విధంగా అప్పచెప్పబడింది. పెద్దల సంకల్పం ఏంటంటే వారికి సంబంధించి ఉండదు, దైవానికి సంబంధించిందో పరహితంగా ఉంటుంది. అటువంటి చక్కటి సంకల్పం దానికి మాస్టర్ గారి యొక్క స్పర్శ కూడా ఉన్నది. పార్వతీ కుమార్ గారు త్రికరణ శుద్ధిగా అంగీకరించారు. ఈ త్రిభుజంగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఈ కృష్ణాశ్రమం అంతా చెప్పింది. వారికి చక్కగా వారు మాకు అప్పు చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత చాలా జరిగినాయి. నేను చాలా కాలం నుంచి ఎదురు చూస్తున్నట్టంటే భాస్కర్ మూర్తి గారు, లలితమ్మ గారు ఉన్నప్పుడు ఈ కార్యక్రమం నిర్వర్తించినట్లయితే మాకు ఒక సాఫల్యం ఉంటుంది. మా గురు పరంపరకి మాకు కూడా అది ఈరోజు నెరవేరింది. అందుకని ఈరోజు చాలా జీవితంలోనే అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి విషయంగా నేను భావిస్తున్నాను. ప్రత్యేకించి కృష్ణాశ్రమం సేవా కార్యక్రమాలు పెడుతూ ఉంటారు. మరి సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించినప్పుడు ఆ పాడుపడిపోయిన భవనంలో అయ్యే పరిస్థితి దానికి అనుగుణంగానే మా అమ్మగారికి ఒక ప్రకటన చేస్తూ మాకు అందజేయడం జరిగింది. కొంత అభివృద్ధి పరిచి ఆ అభివృద్ధి పరిచిన నిధుల్లోంచి
ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించుకొని ఇక్కడ చక్కటి ఆవాసం రావాలన్నది వారి అంగీకారం మీద చేయడమే జరిగింది. అది మార్పు చేస్తున్నప్పుడు కాలాక్రమంలో కొన్ని ఇబ్బందులు కలగటం వల్ల అవన్నీ అధిగమించి దైవానుగ్రహంతో ఈరోజు మీరందరూ చూస్తూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ భవనం గృహప్రవేశము సాయంత్రం నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆ ప్రాంగణంలో మూలను పెట్టినటువంటి ప్రాంతం ఈరోజు ఉన్న పరిస్థితి దృష్టి అలా పెట్టాం. కానీ అక్కడ చక్కటి మందిరం వస్తుంది. మామగారి కోరిక మార్బుల్ టెంపుల్ ఒకటి వచ్చి ఫర్ యువర్ డెడికేషన్ అండ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ విత్ ది మాస్టర్ బ్లెస్ యు ఆల్ ది టైమ్. సో ఈ విధంగా వచ్చినటువంటి కృష్ణాశ్రమంలో మనం మరలా ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే సేవా కార్యక్రమాలు ఇచ్చింది. వారు అడిగింది ఏమిటి తెలుసా? చాలా చిన్న విషయం. ఈరోజు ఏ ఇద్దరు చేకైతే శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరణ చేసామో అని అడిగారు, వేయించండి అని అడిగింది. అట్లా రెండోది కృష్ణుడి నిత్యం ఆరాధన జరిగే విధంగా దేవాలయం అయితే అవి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటాడు చాలంటారు. ఆ రోజు నుంచి ఇంతకాలం జరిగినా కూడా ఈ రోజు వరకు ఇంకా అవ్వలేదు అన్నమాట అనలేదు. చాలా మామగారికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఆ కార్యక్రమం పూర్తయితే సోదరు భాస్కర్ గారు అయితే ఒక మాట చెప్పారు, మేము ఉత్రుడిగా అయ్యింది వెళ్ళిపోయే లోపల చేశారు, మీకు కృతజ్ఞతలు రాజు గారు అని. కృష్ణుడికి మన కృతజ్ఞతలు అని ఎందుకంటే దైవ సంకల్పం నెరవేరుతుంది. కృష్ణుడు మామగారు చేసినటువంటి తపస్సు. అందుకే దీనికి కృష్ణాశ్రమం అనే పేరే స్థిరపరిచాం. వాళ్ళు అడిగింది కూడా అదే. ఆ కృష్ణాశ్రమం అనే పేరు మీకు పెద్ద అక్షరాలతో తయారవుతుంది వస్తుంది. ఈ రోజు రేపు అది కూడా రావాల్సింది అని ఉంటుంది. అక్కడ దేవాలయం ఉంటుంది. సమయం ఉంది కాబట్టి ముందుగా ఏం చేసామంటే ఈరోజు పెద్దలు భాస్కరమూర్తి గారు వయోవృద్ధులు పెద్ద కేవలం ఈ కార్యక్రమం కోసం వచ్చారు. ప్రత్యేకంగా మనందరి మీద అభిమానంతో అదేవిధంగా పూజ సోదరులు పెట్టాలని ఏమన్నా ఆశీర్వచనాన్ని మేము పెట్టుకున్న పేరు సత్కారం అంటాం. కానీ మేము సత్కారం చేసేవాళ్ళు కాదు, మీరు సత్కారం ఆశించేటప్పుడు వారు కాదు. అది ఆశీర్వచనానికి అది పేరు. అటువంటి ఆశీర్వచనం ఎవరిస్తారు? ఇక్కడ ఈ ప్రాంగణంలో వచ్చేది సోదరులు గురుప్రసాద్ రోజు నేను నిర్ణయించుకున్నప్పుడు అని చెప్పారు November 7th. ఆ విధంగా నవంబర్ ముందు అవ్వలేదు. లిఫ్ట్లు పనిచేయాలా, కరెంట్ అది పనిచేయాలనుకుంటే అది అలాగే ప్రదర్శించిందంటే ఈరోజు రోహిణి నక్షత్రం ఉన్నది. అదొక విశేషం. కార్తీక మాసం
ఎన్నో ఘట్టాలు జరిగినాయి. అయినప్పటికీ మాస్టర్ పార్వతీ కుమార్ గారు ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి గురువుల కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించినటువంటి మహనీయులు అది ప్రతిష్ఠించారు. నా ఉద్దేశం ఆదాయ ఈరోజు భవనం అదే మాస్టర్ గారు తీసుకోవాలి విషయం తీసుకోకపోతే మన లాంటి సంస్థలు కానీ సంస్థలో పరిస్థితులు కానీ ప్రశాంతంగా విషయాలుగా చూడగలిగిన విషయాలను విలువలు చూడాలి. విలువలు చూశారు విలువలు బట్టి ఆ విషయం ఉంటాయి కష్టం. ఇలాంటి వారి సన్మానం చేస్తూ అలాంటి వారి ర్యాంక్ జరుగుతుంది. ఆయన ఏదో ఒప్పుకోవడం ఆయన పేరు చెప్పినప్పుడు ఆయన మాట్లాడుతున్న తీసుకుందాం. అత్యంత నిశ్శబ్దమైనటువంటి ఏకైక వ్యక్తి శ్రీనివాస్. చాలా సంతోషం. జ్ఞాపకం ఎప్పుడు పెట్టించామంటే గుర్తొస్తాను కదా కరెక్ట్గా ఉద్దేశంతో. అలాగే ఇక్కడ ఆశీర్వాదాలు అంటే మామగారు మాస్టర్ గారు ఫోన్ చేసి నేను సత్సంకల్పంలో గొప్ప వ్యక్తులు ఉంటాయి. అదంతా చేసిన డబ్బులు మళ్ళీ మీ సేవలు చాలా సంతోషం. ఎడబాటు కోపలు కోవిడ్ని కొట్టి రైతులు అందిస్తూ ఉండేవారు. ఆవిడ ఆశిస్తున్నారు. కార్యక్రమాలు అందిస్తున్నారు. వారి గురించి పరిచయం అందుకనే ఆఖరిగా ముందుకు రాక అఫీషియల్ ఇస్తే మొదలైంది. చాలా సంతోషం. ఈరోజు గృహప్రవేశం పూర్తయినట్టు ప్రణాళిక అందరూ సహకారంతో పూర్తి చేయగలిగిన భక్తిగా ఉంటారు. జగద్గురు పెట్టడానికి చాలా పెద్ద వరం. ఇచ్చే సమయాన్ని చాలా సంతోషం కలిగింది. డైరెక్ట్గా మొదలు ఇచ్చేస్తే ఎక్కడ మాస్టర్ గారితో ధర్మం పెట్టుకుని ఏమీ అడగదు. సిస్టర్ సొగలేస్తున్నారు. ఏ నచరా
దివ్యమైన సాన్నిధ్య ఆధ్యాత్మిక సాహిత్య సాన్నిధ్య విస్తృతంగా ఇంద్రో దదాతు మేధాం దేవీ సరస్వతి మేధాం మే అశ్వినాభౌ వెళ్తారు. అంతకన్నా భయపడాల్సినటువంటి విషయం కాదని చెప్పారు. అట్లాగే పార్వతమ్మ గారు కూడాను యోగం ఆయనలో సిద్ధించినటువంటి వ్యక్తి పార్వతమ్మ గారు కూడా. పార్వతమ్మ గారు శాస్త్రి గారు వారు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతారు అన్న విషయం ముందరిసిగానే తెలిసి దేహాన్ని త్యజించినటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తులు వారు. పార్వతమ్మ గారు రేపనగా నేను శరీరం త్యాగిస్తానని తెలిసినప్పుడు ఆవిడ ముందు వారు భర్తకు చెప్పి ఆ తర్వాత వాళ్ళ అమ్మగారికి కబురు పెట్టారు, ఇట్లాగా నేను రేపు దేహాన్ని త్యాగిస్తున్నాను, నువ్వు వస్తే బాగుంటుందని. బాపట్ల నుంచి కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండేవారు వాళ్ళ అమ్మగారు అక్కకట్ట. అక్కడి నుంచి ఆవిడ వచ్చినప్పుడు తులసమ్మ దగ్గర కూర్చొని ఆవిడ ధ్యానం చేస్తూ దేహాన్ని వదిలేశారు. అటువంటి వెంకటప్పయ్య శాస్త్రి గారి జీవితంలో చాలాసార్లు ఆయన జీవితంలో ఆయనకి అట్లా నామకం దర్శనం కలిగింది. దీన్ని మాస్టర్ కేపీకే గారు ఏమన్నారంటే, వెంకటప్పయ్య శాస్త్రి గారు ఒక సిద్ధుడు, ఆయనకి ఏదైతే నామపాము ప్రత్యక్షంగా బయటకు కనిపిస్తుందో అది ఆయనలో సిద్ధించినటువంటి వచ్చినటువంటి కుటుంబంలో 4వ తరం వ్యక్తిగా మాస్టర్ పార్వతీ కుమార్ గారు వచ్చారు. అంటే ఒక యోగ క్రమంలో ఒక ప్లాన్డ్ ఇన్కార్నేషన్ చెప్పుకోవాలి, అంతే కదండి. ఎందుకంటే ఎవరికో ర్యాండమ్గా పుట్టి మాస్టర్ కేపీకే గారి దగ్గర చేరి మొత్తం అంతా ఈ జన్మలో సాధించుకున్నటువంటి వ్యక్తి కాదు. ఒక యోగి ఎవరి కుటుంబంలో పుడతారండి? ఒక యోగుల కుటుంబంలోనే పుడతారు. అందుకే మా మామగారు అంటూ ఉండేవారు, మా కుటుంబం మామూలు కుటుంబం కాదురా, యోగుల కుటుంబం అని. అంటే నేను సరదాగా మా అమ్మగారిని ఏర్పించడానికి యోగుల కుటుంబమే కాదు మామ, యోగుల కుటుంబం కూడా మంది అంటూ ఉండేవారు. అంత మాట అంటేవారు నువ్వు, అందరూ యోగులు రా మన కుటుంబంలో, కుటుంబాలందరూ యోగులు అంటుండేవారు మా మామగారు. అట్లాగా ఒక డెస్టిన్డ్ సోల్ అండి మాస్టర్ కేపీకే గారు. ఒక ప్రణాళికగా పరమ గురువులు ఆయన కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించుకోవడానికి, మాస్టర్ కేపీకే గారి కార్యక్రమం ముందుకు నడిపించడానికి, మాస్టర్ సివివి గారి యోగం మనోజ్ఞ ధన్వి మనవాటు మనవారు. అట్లాగే పిల్లలు జగద్గురు పీఠంలో ఇంకో తరంగా ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నటువంటి పిల్లలు వీళ్ళంతా మాస్టర్ గారు ఆశీర్వచన సహనామోదు సహనో పునత్తు సహ వీర్యం కర్వామహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య ప్రస్తావించుకున్నాను కాబట్టి ఈరోజు కార్యక్రమానికి ఎంతో స్వస్తి స్వస్తి ప్రసాద్య పరిపాలయంతాం న్యాయేణ మార్గేణ మహీం మహిష. ఓ బ్రాహ్మణేభ్యస్తు సోమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.